ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی حسن و ملال ہے۔ بس ایک دو اشعار اور سنیے، پھر انشاءاللہ میں کچھ بات آپ سے کروں گا۔ اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ ایسا وا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کچھ باتیں سماعت کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد تشریف لائے تو اس وقت جو ہے غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز سنجر میں خرسان کے کھیت میں تھے، آواز کان میں آئی کہ غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے غوث پاک، آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں، یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، ہر جگہ آپ کا قدم ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ سر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ دل ہے، جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور غوث پاک کے زمانے میں انہی کے دور میں ایک شخص تھا جو اب تک مرید نہیں ہوا تھا۔ وہ جس سے بھی مرید ہونے جائے تو کوئی نہ کوئی غلطی نظر آتی، کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی، سب کے اندر کچھ خامی یہ نکال دیتے اور کہتے کہ میں اس سے مرید نہیں ہوں گا۔ آخرکار یہ پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے بڑھاپے میں پہنچ گئے، اب مرنے کے قریب تھے، اب مرنے کے یہ قریب تھے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن ان کی بیوی بولی کہ ارے تو مرید کیوں نہیں ہوتا، کسی پیر کا دامن کیوں نہیں تھام لیتا ہے؟ اگر تو خدا نہ خواستہ مر گیا تو بغیر پیر کا وہاں رہے گا، الحمدللہ ہم تو مرید ہیں، اپنے پیر کے سائے میں رہیں گے۔ اب اس کو لگا کہ واقعی سچی بات ہے، اب مجھے مرید ہو جانا چاہیے۔ حضرت وہ شخص جو ہے اب اس بات کو سوچنے لگا، رات کو عشاء کی نماز پڑھا، اب ڈر سے سو نہیں رہا کہ کہیں آنکھ بند نہ ہو جائے، میں مر نہ جاؤں اور مرید نہ ہو پاؤں، کل میں کسی نہ کسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ جب آدھی رات گزری تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ کل صبح جب میں گھر سے باہر نکلوں گا، سب سے پہلا آدمی جو مجھے ملے گا میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا، میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا۔ تب کیا ہوا؟ آدھی رات جب گزر گئی، بے چینی ان کے اندر چھا گیا، پریشانی میں وہ مبتلا ہو گئے کہ اب میں کیا کروں کیا کروں۔ تو رات کے تیسرے حصے میں وضو بنایا، گھر سے باہر نکلا، اب ان کے اندر ایک بے قراری سا پیدا ہو گیا ہے، بے چینی ان کے اندر ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کہیں اگر میں مر گیا تو میرا پیر کوئی نہیں ہوگا، اب جب میرا پیر کوئی نہیں ہوگا تو میدان محشر میں سہارا کون بنے گا، کون ہم کو نبی تک پہنچائے گا، نبی کی بارگاہ میں لے کے کون جائے گا، اس لیے کوئی سہارا مجھے چاہیے۔ اب وہ شخص جو ہے رات کے
तेसरे पहर में अपने घर से बाहर निकला है। अब रोड पे जब आया है, सबसे पहला आदमी जो मिला है वो चोरों का सरदार था, डाकुओं का सरदार था। तमाम लोग चोरी करने जा रहे थे, आपस में मीटिंग किया था, मशवरा किया था, बगदाद के फला महल में मैं जाऊंगा, फला दरवाजे पर मैं जाऊंगा, फला घर में मैं जाऊंगा, फला आदमी के यहाँ चोरी मैं करूंगा। आपस में मशवरा करके लोग एक दूसरे से बातें करके चलने लगा था। सबसे पीछे जो आदमी रह गया वो बड़े पीर के यहाँ चोरी करने वाला था, गौसे पाक के घर में चोरी करने वाला था। अब वो शख्स जो है अपने घर से बाहर निकला है, वादा रब से किया है और अर्ज की है, परवरदिगार अगर मैं जो पहला आदमी मुझे मिलेगा मैं उसी को अपना पीर मान लूंगा, उसी के हाथ में अपना हाथ दे दूंगा, उसी के दामन को पकड़ के उनका मुरीद हो जाऊंगा। अब ये घर से बाहर निकला है, पहले शख्स पे नजर पड़ी है, पहला आदमी का दामन थामा है, कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। अब वो चोर समझा कि हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। अब चोर परेशान है, कहा कि मैं हुजूर नहीं हूँ, मैं कोई आमिन से कोई पीर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पीर नहीं बन सकता हूँ। उसने कहा सरकार, उसने कहा मेरे पीर साहब मुझे मुरीद कीजिए। उसने कहा, चोर ने कहा मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई लगता नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा हाँ, हर आदमी जो पहुँचे हुए होते हैं वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के नज़र से छुपे रहे। मेरे दोस्तों, चोर ने कहा नहीं मुझे मुरीद कर लीजिए, लेकिन मुरीद ने कहा नहीं मुझे मुरीद कर लीजिए। चोर ने कहा नहीं मैं तुम्हें मुरीद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं चोर हूँ, अभी मैं चोरी करने जा रहा हूँ और तू एक पाक नियत लेके घर से निकला है, मैं तुम्हें कैसे मुरीद करूँगा, खुद मैं किसी का मुरीद नहीं हूँ तो आपको कैसे मुरीद करूँगा। चोर ने कहा नहीं, जो आदमी पहुँचा हुआ होता है वह अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, वह अपने आप को लोगों की नजरों से बचाने की कोशिश करता है। आप भी पहुंचे हुए हैं इसलिए आप हमें मुरीद कर लीजिए। कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं चोर हूं, चोरों का सरदार हूं, वो देखो सामने लोग जा रहे हैं, वो चोरी करने जा रहे हैं, मशवरा मैंने दिया है कि फला के घर में तुझे जाना है, फला आदमी के घर में तुझे चोरी करना है और मैंने फैसला किया है ये जो सामने महल है आज मैं इसमें चोरी करूंगा, आज मैं इसके अंदर जाऊंगा। उस शख्स ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं समझना चाहता हूं, जब तक आप मुझे मुरीद नहीं कर देंगे तब तक मैं आपका दामन नहीं छोड़ने वाला हूं। उस शख्स ने पैर पकड़ लिया, रोना धोना शुरू किया कि मुझे आप मुरीद कर लीजिए, जब तक आप मुरीद नहीं करेंगे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। तब तक जो है उस चोर ने कहा तुम बैठो यहाँ, हम चोरी करके आते हैं, तुमको चोरी का सामान दिखाते हैं, तब तो तुम मानोगे ना। तो कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, चाहे आप डाका डाले, चाहे आप चोरी करें, मैं किसी हालत में आपको नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं आपसे मुरीद नहीं होता आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। अब उसने समझा, उसने सोचा कि या अल्लाह ये इंसान तो पाक नियत लेके घर से निकला है, अच्छे का दामन ढूंढ रहा है और मैं तो चोर आदमी हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, अगर ये मेरे दामन से लिपट गया तो ये भी चोर हो जाएगा, ये भी गुंडा बन जाएगा, ये भी मवाली हो जाएगा, इससे दामन कैसे छुड़ाया जाए। उस चोर ने कहा तुम यहीं बैठो, हम अंदर जाते हैं, वहां से सामान चुराते हैं, उस चोरी के माल को वह बाहर लेके आते हैं, उसके बाद अगर तुम्हारा दिल करे कि मैं तुम्हें मुरीद करने के लायक हूँ तो तुम मुझसे मुरीद हो जाना, मैं तेरा पीर बन जाऊंगा, तू मेरा मुरीद बन जाना। उसने कहा, उस शख्स ने कहा सच बताओ आओगे ना? कहा मैं जरूर आऊंगा। उस शख्स को वहीं पे बैठा दिया। चोर अंदर घुसा है। घर किसका था? बड़े पीर दस्तगीर का था, गौसे पाक का घर था। और चोर अंदर गया है। जो ही अंदर गया एक हाथ मारा है तो एक लोटा मिला है, दूसरा हाथ मिला है, जय नमाज मिला है, अब तीसरा कुछ मिल नहीं रहा
रहा है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी सामने आ जाता है, कभी पीछे हटता है। इसी तरीके से रात गुजर रही है। रात जब खत्म होने वाली थी, सुबह सादिक होने वाला था, इतने में हजरत ख्वाजा खिज़्र आते हैं गौसे पाक की बारगाह में, अर्ज करते हैं मेरे गौस, है अब्दुल कादिर, फला शहर में एक अब्दाल इंतकाल कर गया है, वहां के लिए एक अब्दाल दे दो, वहां के लिए एक कुतुब दे दो, एक कुतुब चाहिए, अब्दाल चाहिए। गौसे पाक ने फरमाया सुबह आना, ले लेना। हजरत ख्वाजा खिज़्र ने कहा अगर सुबह आऊंगा ले लूंगा, इसके बीच में अगर कुछ हो गया इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब गौसे पाक को जलाल आता है। गौसे पाक फरमाते हैं ए ख्वाजा खिज़्र सुन लो, आज मेरे घर में एक शख्स घुसा है, कभी हाथ मारता है तो मुसल्ला मिलता है, कभी तस्बीह मिलता है, कभी लोटा मिलता है, मेरे घर में घुसा है और उसे कुछ नहीं मिला है, कहीं ये वापस गया तो मेरी सखावत को ये चैलेंज कर देगा और बगदाद शहर के गली में घुस करके ये ऐलान कर देगा कि बड़े पीर के यहाँ गए थे, कुछ ना मिल सका, बड़े पीर का घर खाली है, उनके घर में एक जायनमाज है, एक तस्बीह है, एक लोटा है, इसलिए कहीं मेरी शोहरत को, मेरे सखावत को ये चैलेंज ना कर दे, इसलिए जाओ उसी चोर को उठा के लाओ, अब्दाल की कुर्सी उसे दिया जाएगा, विलायत की कुर्सी उसे दिया जाएगा। अब वो चोर नहीं होगा, उसको विलायत दे करके वली बना दिया जाएगा। हजरत ख्वाजा खिज़्र घर में घुसे, जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि एक शख्स है, कभी दाएं भागता है, कभी बाएं दौड़ता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे जाता है, कभी हाथ मारता है, कभी लोटा उठाता है, कभी बर्तन उठाता है, कभी तस्बीह उठाता है, कभी जायनमाज उठाता है, इसके अलावा कुछ नहीं हाथ में लगता है। इतने में ख्वाजा खिज़्र फरमाते हैं ए शख्स चलो, बड़े पीर ने तुम्हें बुलाया है, अब्दुल कादिर ने बुलाया है। अब चोर ने मिन्नत करना शुरू किया, कहा हुजूर आप मुझे छोड़ दीजिए, इसलिए कि मैं गरीबी की हालत में हूँ, इसलिए चोरी करने आया हूँ, भूख की शिद्दत मेरे अंदर है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, अगर आप बड़े पीर के यहाँ लेके चले गए, अब्दुल कादिर के सामने मुझे लेके गए तो इस्लाम का कानून है कि चोरों का हाथ काटा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पीर मेरे हाथ दोनों काट दे, इसलिए आप मुझे छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं आपके घर में नहीं आऊँगा, इसलिए कि मैं चोर हूँ, चोर। ख्वाजा खिज़्र फरमाते हैं अरे चोर था कि डाकू था, वो कल तक था, आज बड़े पीर ने कह दिया तुम वलायत वली बन गए हो, बड़े पीर ने वलायत तुम्हें अता किया है, चलो गौस पाक की बारगाह में चलो। ख्वाजा खिज़्र हाथ पकड़ते हैं, गौसे पाक के सामने ले आके इस चोर को खड़ा किया है। गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ती है और चोर की नजर गौसे पाक पर पड़ती है, नजर टकरा जाती है, विलायत दिया जाता है और गौसे पाक फरमाते हैं अरे चोर था तो कल था, अब तुम्हें वली बनाया गया है, विलायत तुम्हें दिया गया है, अब तुम्हें सिर्फ वली नहीं अब्दाल भी बनाया गया है, कुतुब भी बनाया गया है और बना के छोड़ नहीं दिया जाएगा। फला जगह की कुर्सी तुम्हें संभालना है, फला जगह की हुकूमत तुम्हें संभालना है। अब चोर को वली बनाया गौसे पाक ने और फरमाया कि अब्दालियत की कुर्सी, कुतुबियत की कुर्सी, कुतुब की कुर्सी, हाँ हुकूमत की कुर्सी अब तुम्हें संभालना है। अब तुम चोर नहीं है, अब तुम अब्दाल भी है, कुतुब भी है, वली भी। अब ये शख्स को विलायत मिली, अब ये बार बार गौसे पाक को देख रहा है। 3 दिन गुजर गया, गौसे पाक फरमाते हैं कि विलायत दिया गया कुछ काम करने के लिए, मुझे देखने के लिए नहीं। का हुजूर काम क्या? का फला जगह जाओ, वहाँ की कुर्सी संभालो, हुकूमत करो। अब जाने लगे। गौस पाक फरमाते हैं याद नहीं है, अपने मुरीद को वहाँ बैठा के आया है, 3 दिन से वो तेरा इंतजार कर रहा है, याद नहीं है, जा रहे हो, तुम्हारे इंतजार में वो 3 दिन गुजार दिया, 3 रात गुजार दिया है कि तुम जब तक नहीं निकलोगे वहां वो बैठा रहेगा।
اب یہ شخص جو ہے ولی بن کے باہر نکلتے ہیں، ادھر سے مرید آگے بڑھا، کہا حضور اب تو مرید کر لو۔ اب کہتا ہے اس نے کہا کہ اب میں چور نہیں ہوں، ولی واقعی بن گیا ہوں، آؤ تمہیں مرید کرتا ہوں۔ کیا سمجھے آپ؟ پیر اگر کامل ہو تو چوروں کو ولی بنا دیتا ہے، اور مرید اگر مانگنے پہ طلب رکھتا ہو، مانگنے والا اگر مانگنے میں طلب رکھتا ہو تو اچھے چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے، اچھے چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو مانگنے میں یقین ہونا چاہیے۔ وہ چور تھا پہلے، ڈاکو تھا پہلے، چوری کرنے گھسا بھی تھا، لیکن اس مرید نے ایسا دامن تھاما، اس کے اندر وہ محبت پیدا ہو گئی، وہ طلب آ گئی، تو اس نے اچھے چوروں کو ولی بنوایا غوث پاک کی کرامت سے، غوث پاک کی نظر سے۔ تو ادھر مانگنے میں بھی وہ کامیاب تھا، ادھر غوث پاک کاملیت میں کامیاب تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جیسے تم لوگ اپنے گھر میں کپڑا سریا کے رکھتے ہو، الگنی میں کھوٹا کیلے گار کے دیوار میں ٹانگ کے کپڑا رکھتے ہو، ایسے ہی ہم اپنے گھر کے دیواروں میں ولایت ٹانگ کے رکھتے ہیں۔ غوث پاک کے ہاں جب کوئی جاتا تھا تو ان کو پڑھایا نہیں جاتا تھا، ڈائریکٹ عطا کیا جاتا تھا۔ بتاؤ وہ چور 2-4 گھنٹہ غوث پاک کے یہاں رہا، ولی بن گیا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں کپڑا سریا کے رکھتے ہو، الماری میں، الگنی میں کیلے ٹانگ کے رکھتے ہو، کیلے ٹھوک کے کپڑا سریا کے رکھتے ہو، ایسے ہی ہم اپنے گھر کے دیواروں میں ولایت ٹانگ کے رکھتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی پاور ہے، یہ غوث اعظم کی طاقت ہے۔ ایک مرتبہ بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اپنی خانقاہ میں وہ بیٹھے تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑانے کے لیے، غوث پاک کا مذاق اڑانے کے لیے کیا کیا؟ ایک پلان کیا، ایک مشورہ کیا، ایک نوجوان کو تیار کیا کہ اے میرے بھائی تو ایسا کرنا کہ تو مر جانا، تم کو جنازے پہ رکھ دیں گے، چارپائی پہ رکھیں گے، اس کے بعد تم پر چادر ڈھک دیں گے، بڑے پیر کے ہاں لے کے جائیں گے، ان کی خانقاہ میں تمہاری جنازہ رکھی جائے گی، اس کے بعد بڑے پیر سے کہیں گے آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ جب وہ پڑھائیں گے اللہ اکبر کہیں گے تم کچھ مت کرنا، پھر وہ کہیں گے اللہ اکبر تم کچھ مت کرنا، پھر جب وہ تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تم اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم مذاق اڑائیں گے غوث پاک کا۔ اس خیال سے کچھ لوگوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا، اور وہ اتنا بڑا بخلول نوجوان تھا کہ تیار ہو گیا۔ ٹھیک ویسا ہی کیا، اس کو چارپائی میں لٹا دیا، کفن پہنا دیا، اوپر سے چادر ڈھک دیا، 4 آدمی کاندھا دیا۔ کاندھا دینے کے بعد بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر کے خانقاہ میں پہنچا، جنازہ رکھا، غوث پاک کے سامنے جا کے عرض کی حضور جنازہ کی نماز اب ادا کر دیجئے، پڑھا دیجئے، ہم جنازہ لے کے آئے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم کسی اور سے پڑھوا لو، کیونکہ غوث پاک تو جانتے تھے کہ کیا ہے ماجرا، کیا ہے سب جانتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم کسی اور سے پڑھوا لو، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا حضور خانقاہ میں تو ہے، کم سے کم پڑھا دیجئے، آپ بھی تو یہی موجود ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہم زندوں کی جنازہ نہیں پڑھاتے، اگر کوئی مردہ سامنے ہو ٹھوکر مارتے وہ زندہ ہوتا ہے، اگر کوئی مردہ مرا ہوا شخص سامنے ہو ٹھوکر مارتے ہیں غوث پاک وہ زندہ ہوتا ہے، ہم زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے مردہ ہے، مردے کو لائے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نے کہہ دیا کہ مردہ ہے تو چلو پڑھاتے ہیں۔
پہلے تو غوث پاک انکار کیے تھے کہ تم کو کہیں اور لے کے جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھا دیں یہ ختم ہو جائے گا۔ تب کیا ہوا؟ جب لوگوں نے کافی اصرار کیا تو غوث پاک نے فرمایا چلو پڑھاتے ہیں۔ اب آئے غوث پاک جنازہ کے سامنے، جنازہ رکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں صفحہ درست کرو، صفحہ لگ گئی ہے، 3 صف جو بھی جتنے آدمی تھے سب صف میں لگ گئے ہیں۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا ہاں حضور پڑھائیے۔ لوگوں کا منشا تو کچھ اور تھا، غریب غوث پاک تو کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا ہاں حضور پڑھائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت کی نویت ان ودی 4 تکبیرات اللہ اکبر، یعنی پوری نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہاتھ باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے سبحانک اللہم، اس کے بعد دوسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے سمجھا تھا، لوگوں نے سوچا تھا غوث پاک پہلی تکبیر کہے ہیں یہ چپ ہے، تو غوث پاک دوسری تکبیر بولے یہ چپ ہے، جب تیسری تکبیر غوث پاک بولے اب ان لوگوں نے سمجھا اب یہ اٹھ کے بیٹھے گا، ہم مذاق اڑا دیں گے، اب یہ اٹھ کے بیٹھے گا۔ تب تک جو ہے غوث پاک تیسری تکبیر اللہ اکبر، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیے۔ اب لوگ ادھر پریشان ہے کہ اللہ اکبر کیے جا رہے ہیں لیکن یہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ جب سلام پھیرا لوگوں نے دوڑتے ہوئے اس جنازے کے قریب آیا ہے، کوئی سر ہلا رہا ہے، کوئی پیر ہلا رہا ہے، کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے اور آواز دیتا ہے ارے نادان تمہیں تو کہا تھا جب اللہ اکبر کہے تم چپ رہنا، دوسری بار کہے چپ رہنا، تیسری تکبیر پہ پہنچے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، اب تک تو سویا ہے، نماز جنازہ ہو گئی، سلام بھی پھیر دیا گیا، اب اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی سر ہلاتا ہے، کوئی پیر ہلاتا ہے، کوئی ہاتھ ہلاتا ہے، کوئی جسم ہلاتا ہے، نہ سر ہلتا ہے نہ پیر ہلتا ہے نہ جسم حرکت کرتی ہے، سب مردہ ہو چکا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ارے تم کیا سمجھتے ہو، بڑے پیر نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اب یہ قیامت کے سورج نکلنے سے پہلے یہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ بڑے پیر نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، غوث پاک نے نماز جنازہ پڑھایا ہے، قیامت آ جائے گی اس سے پہلے یہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی طاقت ہے۔ اگر زندہ آدمی کھڑا ہو نماز جنازہ پڑھا دے تو وہ مر جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی ہے۔ غوث پاک حضور غوث پاک سے پہلے ایک بزرگ ہیں 250 سال پہلے، حضرت جنید بغدادی، آپ لوگوں نے کہیں سنا ہوگا نام تقریروں میں، بہت مشہور واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ حضرت جنید بغدادی وہ شخص ہے کہ اپنی جائے نماز پانی کے اوپر بچھا کر کے اس پار سے اس پار کرتے تھے، اس کو کشتی بنا لیے تھے، اور صرف اکیلے نہیں لوگوں کو اپنے جائے نماز پہ سوار کرتے تھے اور اسی جائے نماز کو اس پار سے اس پار لوگوں کو پہنچا دیتے تھے۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ۔ 250 سال پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اچانک آسمان کے طرف نگاہ کی، عرض کی اے پروردگار جو میرا مقام ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، جو میرا منصب ہے، جو میرا منزل ہے، جو میرا وقار ہے، کیا اس مقام پہ کوئی اور بھی پہنچا ہے؟ کیا اس مقام پر کوئی اور بھی پہنچا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آئی اے جنید اوپر دیکھو۔ جب حضرت جنید اوپر دیکھنے لگے، حضرت جنید جب اوپر دیکھے تو ایک جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا، اس جھنڈے میں یا شیخ جنید بغدادی لکھا ہوا تھا۔ عرض کی مولا اس میں تو یا شیخ جنید بغدادی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے پھر آواز آتی ہے اے جنید ذرا اوپر اور دیکھو۔ جب اوپر اور دیکھنے لگے تو ایک جھنڈا اس جھنڈے سے اوپر لہرا رہا تھا،
یا شیخ جنید بغدادی جس پہ لکھا ہوا تھا، اس جھنڈے کے اوپر ایک جھنڈا اور لہرا رہا تھا۔ حضرت جنید کہنے لگے مولا میرے جھنڈا کے اوپر ایک جھنڈا اور ہے۔ آواز آئی اس کو اور غور سے دیکھو۔ جب غور سے دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ کیا لکھا ہے؟ یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ ابھی آئے نہیں ہیں حضور غوث پاک، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، 250 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور غوث پاک سے 250 سال پہلے حضرت جنید بغدادی پیدا ہوئے، اس کے بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت جنید بغدادی کی یہ بات ہے، اور 250 سال کا فرق دیکھیے۔ آواز آئی کہ جنید اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا تو کہا کہ مولا میرے جھنڈا کے اوپر ایک جھنڈا اور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار یہ نام کس کا ہے؟ یہ نام کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ عبدالقادر جیلانی کا نام ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، تم آ گئے ہو وہ نہیں آئے ہیں، تم ولی ہو، یہ ولیوں کا سردار ہے۔ چرچا کب ہو رہا ہے، دھوم کب مچ رہا ہے؟ 250 سال پہلے، ابھی آئے نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے جنید تم ولی ہو، تو یہ ولیوں کا سردار ہے۔ ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ خضر۔ حضرت خواجہ خضر کا کام کیا ہے؟ بحکم ربی ولیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ کس ولی کو کہاں لے جا کے رکھنا ہے، کن کی ڈیوٹی کہاں لگانا ہے، کس ابدال کو کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں لے کے ان کی حکومت دینا ہے، ان کو آرا میں جو ابدال ہے ان کو پٹنہ کب لے جانا ہے، پٹنہ کے ابدال کو دلی کب لے جانا ہے، یہ حضرت خواجہ خضر کا کام ہے۔ بحکم ربی، رب کے طرف سے جب حکم آیا کہ فلاں بندے کو فلاں جگہ لے جاؤ، حضرت جنید یہ حضرت خواجہ خضر جو ہے لے کے جاتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک بزرگ پہنچے حضرت ابو محمد، جا کے کہنے لگے اے خواجہ خضر آپ یہ بتائیے، آپ تو تمام اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ بتائیے کہ کبھی آپ کو کوئی ولی حیرت میں نہیں ڈالا؟ کبھی کسی ولی سے آپ حیرت پر آئے ہیں، خوف کھائے حیرت میں آئے؟ کہا کہ ملے تو بہت ہے لیکن حیرت میں ایک نے ڈال دیا ہے۔ ملے تو بہت اولیاء کرام لیکن ایک ولی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ سنو میں ایک دن ہوا میں اڑ رہا تھا، اڑتے 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 وہاں پہنچ گیا جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہو گیا، اب صرف پانی ہی پانی ہے۔ آگے بڑھا تو کہیں پہاڑ ملتا ہے، کہیں جھیل ملتا ہے، کہیں ٹاپو ملتا ہے، پھر پانی ہی پانی۔ میں اڑتے اڑتے روحوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹاپو ہے، اس ٹاپو کے اوپر ایک انسان چادر اڑ کے سویا ہے، ایک انسان چادر اڑ کے لیٹا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی عام انسان نہیں آ سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں کہ میں وہاں نیچے اترا، اس ٹاپو پہ اترا تو دیکھا وہ انسان سویا ہوا ہے۔ پھر میں نے کیا کیا، اس انسان کو ہلایا اٹھایا، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اٹھ، اب تک تو سویا ہے، اگر تو ولی ہے تو ابرار بن جا، اگر تو ابرار ہے تو سالک بن جا، سالک ہے تو ابدال بن جا، ابدال ہے تو قطب بن جا، اگر تو اولیاء اللہ ہے تو تو مقام خضر پہ آ جا، ولایت کی دنیا میں اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مقام کو اور آگے بڑھا، اٹھ اللہ کی عبادت کر، اللہ کو راضی کر، اللہ خوش ہوگا تو تمہارا جو وقار ہے مرتبہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اگر تو ابرار ہے تو سالک بن جا، سالک ہے تو مقام خضر میں آ جا، اللہ کو راضی کر، عبادت کر اللہ کی۔ آواز رب کی بارگاہ سے آتی ہے اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے،
बोले खिज़र के मौला ये कौन है? बोले कि मौला ये कौन है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, है खिज़र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो ये है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई कि है खिज़र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो ये है। खिज़र ने कहा मौला इसका नाम क्या है? अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती है, ए खिज़र, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे पाक है। आने से पहले धूम मची है, आने के बाद क्या होगा? अभी आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ का महीना आता है, हर घर में गौस पाक का न्याज करते हैं लोग, गौस पाक को याद करते हैं। ऐसे भी पूरी दुनिया जुमरात को गौसे पाक के नाम से फातिहा करते हैं। अल्लाह ने वो मकाम उनको अता फरमाया, तभी तो फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। ये गौसे पाक की ताकत है। हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा ख्वाब देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाए कि अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? तकरीर किया करो, वाज बयान करो, खिताब करो। हुजूर गौसे पाक अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम तकरीर कैसे करें? यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर तशरीफ़ लाए और कहने लगे, या ए अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, मैं तकरीर कैसे करूँ? इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़बान से, अपने मुंह से लुआबे ज़हन को निकाला और हज़रत अब्दुल कादिर के मुंह में रख दिया। 7 मरतबा मेरे नबी अपने मुंह से लुआब निकाले, यानी थूक मुबारक को निकाले और गौसे पाक के मुंह में रख दिए और इरशाद फरमाए कि अब्दुल कादिर, अब तुम तकरीर करो, ज़बान तेरी होगी, इस ज़बान पर नबूवत का फैज़ बोलेगा, फैज़ नबूवत का होगा। अब गौसे पाक फरमाते हैं कि फिर कुछ देर के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, कहने लगे, गए अब्दुल कादिर, तकरीर क्यों नहीं करते हो? तकरीर करो। फिर मैंने कहा कि हुजूर मैं तकरीर, फिर मैंने कहा, ए अली मुश्किल कुशा, मैं तकरीर कैसे करूं? यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं। हज़रत अली मुश्किल कुशा अपने मुंह से 6 मरतबा लुआबे ज़हन को निकाला और गौसे पाक के मुंह में रखा। गौसे पाक कहते हैं, ए अली, हुजूर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने 7 मरतबा लुआबे ज़हन को मेरे मुंह में रखा, आप 6 मरतबा क्यों रखे? हज़रत अली फरमाते हैं, ए अब्दुल कादिर, इसलिए मैं 6 मरतबा रखता हूं कि कहीं अदद में बराबरी ना हो जाए। वह अली की शान है कि असर की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो सूरज को दोबारा पलटाया जाता है। समझ गए? कहते हैं कि अदद में बराबरी ना होने पाए। अब गौसे पाक जो है, हजरत अली कहते हैं कि ए अब्दुल कादिर, मैंने 6 मरतबा इसलिए डाला है कि आदत में बराबरी ना हो पाने पाए, और तुमने कहा है कि मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर हो। तो तुम जब तकरीर करोगे, खिताबत की कुर्सी संभालोगे, सुनने वाला आम आदमी भी होगा, आम इंसान भी होंगे, उसमें कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, वली भी होंगे। इसलिए कि वलियों का सरदार जब तकरीर करेगा तो तमाम वली जो है सुनने ज़रूर आएंगे। इसलिए अब्दुल कादिर, अब तुम तकरीर करो, तुम्हारी जबान से विलायत का फैज झलकेगा। अब गौसे पाक तकरीर करना शुरू किए, मदरसा में करने लगे। कुछ दिन में मदरसा भर गया। उसके बाद मदरसा से बाहर जाके तकरीर करने लगे, वो भी भर गया। बगदाद में एक बहुत बड़ा मैदान है, फील्ड है, वहाँ जाके तकरीर करना शुरू किए। और रास्ते में एक यहूदी का गुजर हुआ।
غوث اعظم تقریر کرنا شروع کیے. تقریر کرتے ہیں، محفل سجی ہوئی، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، بغل سے راستہ تھا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیان کر رہے تھے کہ اے لوگو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند لمحوں میں، چند منٹ میں جو ہے اپنے روم سے نکلے، آسمان پر پہنچے، آسمان سے لامکاں گئے اور رب کا دیدار کر کے واپس آئے تو زنجیر ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا. یہودی کے کان میں آواز پہنچی، کہنے لگے بھلا ایک آدمی ساتوں آسمان کا سفر کر جائے، عرش اعظم کو پار کر جائے، لامکاں میں پہنچ جائے، خدا کا دیدار کر کے واپس آئے تو جس پانی سے وضو بنایا تھا وہ پانی بہے گا، جس روم سے نکلے تھے وہ زنجیر ہلے گی، اور جس بستر سے اٹھے تھے وہ بستر گرم، آخر کیسے یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب بکواس ہے. اتنا کہہ کے وہ آگے نکل گیا. آگے نکلا، ایک بازار میں پہنچا. اس بازار میں ایک ملہ مچھلی بیچ رہا تھا، ایک زندہ مچھلی انہوں نے خریدی اور لے کے گھر آیا. گھر آ کے رکھا، مچھلی تڑپ رہی تھی. بی بی سے کہا اے میری بی بی مچھلی بناؤ، اس کو اچھے طریقے سے بناؤ، ہم جا رہے ہیں دریائے دجلہ میں غسل کرنے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ دریائے دجلہ میں غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں سے واپس آئیں گے تب کھانا کھائیں گے. اب یہ شخص چلا، چلنے کے بعد ہاتھ میں کپڑا لیا، دریائے دجلہ کے کنارے جا کے رکھا کپڑا اور پانی میں اترا، ڈبکی لگایا. جب ڈبکی لگا کے سر باہر کیا تو اب دیکھتا ہے کہ وہ دریا نہیں ہے، وہ پانی بھی نہیں ہے، وہ دریائے دجلہ بھی نہیں ہے، وہ بغداد شہر بھی نہیں ہے، وہ خود وہ نہیں ہے، وہ خود وہ نہیں ہے، ایک لڑکی بن کے نکلا. ابھی ڈبکی لگایا تو لڑکا تھا، ڈبکی سے سر باہر کیا پانی سے تو دیکھتا کہ کپڑا نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے، وہ جگہ بھی نہیں ہے، وہ سمندر بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہ بغداد بھی نہیں ہے، اور خود وہ بھی وہ نہیں ہے. اب وہ ایک حسین و جمیل لڑکی بن کے باہر نکل رہی ہے. اتنے میں ایک بادشاہ کا بیٹا اسی دریا میں پانی پلانے کے لیے، اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے اسی جگہ پہنچ گیا. پانی گھوڑا پی رہا تھا، نظر پڑ گئی اس لڑکی پر کہ پانی کے اندر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کھڑی ہے. اس نے آواز دیا کہ جلدی سے باہر آؤ. بادشاہ کا نا بیٹا ہے، کہا کہ جلدی سے آؤ. کہا کہ ایسے نہیں، پہلے تم اپنا کپڑا پھینکو، میں ستر چھپاؤں گا تب آؤں گا، کیونکہ کپڑا تو پہلے غائب ہو گیا. کہا کہ میں ستر چھپاؤں گا تب آؤں گا، تب آؤں گی. اب تو لڑکی ہو گئی نا، آؤں گا ختم ہو گیا اس کا. ادھر غوث پاک کہتے کہ میرے نبی ایک ہی لمحہ میں گئے آئے، بستر گرم، زنجیر ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا. انہوں نے مذاق اڑایا. اب دیکھیں غوث پاک کی کرامت. اب وہ ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، آواز دیتی ہے کہ پہلے تم اپنا کپڑا پھینکو، جب تک میں ستر نہیں چھپا لوں گی باہر نہیں آؤں گی. بادشاہ کا بیٹا اپنا کپڑا پھینکا، وہ لڑکی اپنا ستر چھپائی. اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا ہاتھ پکڑا ہے، گھوڑے پہ بیٹھایا ہے. یہ کہہ رہی تھی پہلے سن تو لو کہ میں کون ہوں. کہا کہ سننا اور سننا یہاں کوئی بات نہیں ہے، پہلے میرے محل میں چلو، وہی سنیں گے سمجھیں گے. بادشاہ کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھایا ہے، لے کے چلا ہے، اپنے محل میں پہنچا ہے. ایک مولانا کو بلایا، نکاح کیا، شادی کیا. نکاح ہوئی، نکاح ہوا، شادی ہوئی. اب شادی ہو گئی. اب یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ ہم لڑکا ہے. بادشاہ کا بیٹا کہہ رہا تم لڑکی ہو، شادی ہو گئی. اب جا کے برتن مانج رہی، کھانا بنا رہی. اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا میرے لیے کھانا کوئی اور بناتی تھی، آج میں ہی بنا رہی ہوں. میرے گھر میں جھاڑو کوئی اور دیتی تھی، آج میں ہی دے رہی ہوں. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میں تو پتی تھا، بیوی کوئی اور ہے، لیکن آج میں بیوی بن گئی، پتی کوئی اور ہو گیا. اب 1-2 سال نہیں، 7 سال گزر گیا اس گھر میں. کتنا؟ 7 برس. دیہاتی بولی ہے 7
बरस। 7 साल गुजर गया। 7 साल में 7 बच्चा पैदा हो गया। 7 साल के अंदर 6 या 7 बच्चा पैदा हुआ, उससे जन्म दिया उन्होंने। उसके बाद दिल में एक बार फिर ख्याल आया उनके कि चलो उसी दरिया, चलो कभी दरिया में जाते हैं, गौसल करके आते हैं। फिर हाथ में कपड़ा ली, दरिया के किनारे जाके रख दी। रख करके पानी में उतरी, डुबकी लगाई, उठा तो लड़का बन के। डुबकी लगाने के बाद पानी से सर बाहर किया तो देखता क्या है कि अब मैं लड़की नहीं हूं, औरत नहीं हूं, बीबी नहीं हूं, अब तो मैं शौहर बन गया, लड़का बन गया। सर पानी से बाहर किया, क्या देखता है? वही दरिया है, वही कपड़ा है जो 7 साल पहले मैंने रखा था। वही दरिया पे आज मैं हूँ, उसी दरिया के किनारे में मेरा कपड़ा भी है, सामने बगदाद शहर भी है। पानी से बाहर आया, दौड़ते हुए अपना घर आया तो घर आके क्या देखता है? बीबी जहां बैठी थी वहीं बैठी है, मछली जहां तड़प रही थी अभी तड़प ही रही है। कहने लगा है मेरी बीवी, क्या तुम मछली को नहीं बनाई? अब तक तू पका ही नहीं। उसकी बीवी बोली, अरे नादान, तूने तो कहा था कि दरिया में जाता हूँ, गौसल करके आता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। ये बता, यहाँ से आधा घंटा की दूरी पर दरिया है, दरियाए दजला, अब तक तू गया नहीं है, जाओ नहा के आओ। उसने कहा, रे मेरी बीवी, अब तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो बीवी बन चुकी हूँ, बच्चा भी पैदा कर चुकी हूँ। उसकी बीवी बोली, अरे तू तो अभी यही था, अभी तू तो मछली दिया, कहा कि इसको बनाओ, अभी तुम ये क्या बात करते हो? चंद ही मिनटों में तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए, बीवी कैसे बन गई तू? उसने कहा, अरे अब कुछ समझने और समझाने का वक्त नहीं है, चलो मुसलमान के बड़े पीर की बारगाह में चलते हैं। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, गौस पाक की बारगाह में पहुंचा है तो क्या देखता है? गौसे पाक वही महफिल सजाए हुए हैं, वही तकरीर कर रहे हैं, लोग वहीं पे अभी बैठे हैं। गौसे पाक मेराज का वाकया अभी बयान कर ही रहे थे। गौसे पाक ने फरमाया कि मेराज का वाकया अगर किसी को समझना है तो इस यहूदी से समझ ले। उस यहूदी ने कहा, ए गौसे पाक, अब कुछ समझने और समझाने का वक्त नहीं है, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना के इस्लाम में दाखिल कीजिए। सब समझ गया। गौसे पाक फरमाते हैं कि अरे अगर किसी को मेराज का वाकया समझना है, मेराज का बयान समझना है तो इस यहूदी से समझ ले। गौस पाक सब जान रहे थे। वो यहूदी कहने लगा, है गौसे पाक, अब समझने समझाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जितना जल्द हो सके अपने नबी का कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में मुझे दाखिल कर लो। मेराज का वाकया समझ गए। हुजूर लामका गए, यानी अपने घर से निकले, बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, वहाँ से आसमान का सफ़र शुरू हुआ। एक आसमान से दूसरे आसमान 500 साल तेज़ रफ्तार घोड़ा अगर दौड़ाया जाए, बीच में कभी रुके ना, एक लगातार दौड़ते रहे तो 500 साल में एक आसमान पर पहुँचेगा। दूसरा में फिर 5, तीसरा में फिर 5, यानी कई साल लग जाता आने जाने में। लेकिन मेरे नबी गए, एक आसमान पार किए, दूसरे आसमान पार किए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अर्श आजम, उसके बाद लामका। लामका पहुंचे, रब के सामने कुरान कहता है, सुम्मा दना फतदल्ला फ़क़ाबा कौसैनी औ अदना, कि मेराज की रात मेरा महबूब इतना करीब था, इतना करीब था, 1 या 2 कमान का फैसला था। लामका में मेरे नबी पहुंचे हैं खुदा के सामने, एक तरफ खुदा है, दूसरे तरफ मुस्तफ़ा है, तीसरा कोई नहीं है। और लामका में गए, रब का दीदार किए, वहाँ रहे, बातचीत हुई, उसके बाद वहाँ से वापस आए, पानी बह रहा था, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। तो मेरा नबी क्या है? जाने कायनात है। ठंडी काफी बा।
हाँ बस मुख्तसर दो शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मुख्तसर समाप्त कीजिए इसलिए कि मुझे जाना भी है, आप लोग तो यहाँ रह जाइएगा, जाना हमको होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़े फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात के जान है तो कायनात का जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हुजूर गए तो कायनात की जान को भी लेके गए, आए तो फिर जान आ गई। तो अल्लाह ने इस कायनात को जो बनाया वो अपने महबूब की खुशी में। अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं ये ज़मीन आसमान चांद सूरज दुनिया किसी को नहीं, हत्ता के इंसान को भी नहीं, यहाँ तक कि खुद मैं अपने आप को जाहिर भी नहीं करता। ये सब जो बनाया गया हुजूर की मोहब्बत में है, हुजूर की खुशी में। अल्लाह फरमाता है कि महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो ये ज़मीन आसमान चांद सूरत इंसान जिन्नात किसी को नहीं पैदा करता, हत्ता कि अपने रब होने का भी इजहार नहीं करता। अब समझिए हुजूर का मर्तबा क्या है। और बनाया तो सबसे पहले बनाया अपने नूर से। उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी, हवा पानी मिट्टी आग कुछ नहीं, सबसे पहले बनाया तो कैसे, अपने नूर से एक नूर निकाला, उसको सामने रखा, उसका नाम मोहम्मद रख दिया। तो ये अल्लाह का नूर से एक नूर है। तो ये महफिल पाक जो सजा है बिलखुसूस शादी के सिलसिले में, नसीम साहब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला जिस बच्चा और बच्ची की शादी है मौला इन दोनों जोड़ों को ता क़यामत तक इनके नस्लों को सलामत रख, और मौला इन दोनों की जोड़ी में आपस में मोहब्बत अता फरमा और इनके नस्ल को पक्का सच्चा सुन्नी सहीउल अकीदा बन करके जीने की तौफीक अता फरमा। मेरे दोस्तों हुजूर फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगों निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है, पसंदीदा सुन्नत है। तो वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर मैं कभी अगर आऊँगा तो कुछ बात ज़रूर करूँगा। और ठंडी का मौसम भी है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर किए, क्या लोगों मेराज का वाक़या अगर समझना है तो इस यहूदी से समझ लो। यहूदी कहा कि हुजूर अब समझाइए मत, कलमा पर आइए, मुसलमान बनाइए। तो गौसे पाक बहुत सारे लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किए। अरे गौसे पाक अगर कब्रिस्तान से चले जाते तो कब्रिस्तान से मुर्दे उठ के भागने लगते थे। ये ताकत है गौसे पाक के अंदर। अल्लाह ताला ने वलियों को बनाया ही तो अपने महबूब बंदों को बनाया। वली का माने ये अल्लाह ताला ने वलियों को अपना दोस्त बनाया। और अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई मेरे वली से जंग करे तो वो जंग वली से नहीं मुझसे करता है, मुझसे जंग होगी। अब अल्लाह से कोई लड़ सकता है, कोई जंग कर सकता है, खुद ही मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। लेकिन किसी वली की शान में कोई गुस्ताखी करता है वो खुद तबाह व बर्बाद हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि उसकी जंग वली से नहीं मुझसे है। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खानका में ना जाने कैसे कैसे लोग आए, चोर आए, डाकू आए, सबको वलायत दिया। आप वो वाक़या सुने होंगे कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से पढ़ने के लिए बगदाद जा रहे हैं। गौसे पाक का घर कहाँ है? संजर में, ये जिलान में। ये जिलान कहाँ है? ईरान में। ईरान कहाँ है? ईरान अलग मुल्क है, बगदाद अलग मुल्क है। इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की राजधानी तेहरान है।
तो गौसे पाक अपने घर से कहते हैं कि मेरी माँ, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ बगदाद। कहा कि मेरे बेटे जा। 18 साल की जवानी लेकर के गौसे पाक निकले हैं, घर से बाहर जाते हैं। एक काफिले के साथ गौस पाक मिल जाते हैं। वो भी काफिला जाने वाला था बगदाद। चलते 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 इस्फहान एक जगह का नाम है, वहाँ के जंगलों से जब गुजर हुआ तो डाकुओं ने उस काफिले वाले को चारों तरफ से घेर लिया। और इधर गौसे पाक की माँ फरमाई थी, ए बेटा अब्दुल कादिर, कभी किसी मोर पर झूठ मत बोलना, जब भी बोलना तो सच बोलना। अब डाकुओं का काफिला इन तमाम लोगों को डाकुओं ने घेर लिया है, मारना पीटना शुरू किया। उसके बाद सामान को छीनना शुरू किया। सबके सामान को लूटने के बाद एक डाकू जो है उस गौसे पाक की बारगाह में पहुंचता है और जाके कहता है, ए बच्चा तेरे पास भी कुछ है? गौसे पाक ने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफी है, मेरे पास 40 अशरफी है। गौसे पाक ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफी है। चोर ने समझा, डाकू ने समझा बच्चा है, डर से बोल दिया होगा, या बच्चा है ऐसे ही बोल दिया होगा। अब उस चोर ने उस अशरफी को लिया नहीं, पहुंच गया अपने मालिक के पास। मालिक ने कहा, अब किसी के पास कुछ बचा तो नहीं है? इतने में वो एक डाकू ने कहा, हुजूर किसी के पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन एक बच्चा है, वो कहता है कि मेरे पास 40 अशरफी है। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ले चलो उस बच्चा के पास। कहाँ है वो बच्चा? बच्चे के सामने डाकुओं का सरदार आया है और कहता है, ए बच्चा तेरे पास क्या है? कहा कि मेरे पास 40 अशरफी है। कहा है? कहा कि देख मेरे इबा में सिला हुआ है। उस डाकुओं के सरदार ने सिलाई को तोड़ा है, 40 अशरफी मिला है। डाकुओं के सरदार ने कहा, ए बच्चा क्या तुमने अपने माल को छुपाने के लिए मुझसे झूठ बोल सकता था? झूठ क्यों नहीं बोला है? गौसे पाक फरमाते हैं, ए नादान सुन ले, घर से चलते वक्त मेरी माँ ने फरमाई थी, ए अब्दुल कादिर कभी किसी मोड़ पे झूठ मत बोलना। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने अपने माँ से वादा किया है, माँ क्या किया हुआ वादा मुझे याद है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। डाकुओं के सरदार ने रब की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, ए परवरदिगार, ये बच्चा कितना सच्चा है कि माँ से वादा किया है तो झूठ नहीं बोल रहा है, माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा है। और परवरदिगार तूने तो मुझे पैदा किया है जमीन पर, तूने तो मुझे चलने का सलीका दिया है, खाना दिया, पीना दिया, आंख दी, हाथ दिया, नाक दिया, कान दिया, पूरा वजूद तूने दिया है। लेकिन हम कितना नाफरमान है कि सब कुछ होने के बाद भी हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, चोरी पर चोरी किए जा रहे हैं, लोगों को मार पीट करते हैं। ए परवरदिगार, आज तेरी बारगाह में तौबा करता हूं मौला, हमारी खता को माफ फरमा, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। गौसे पाक की एक सच्चाई ने ना जाने कितने लोगों के ईमान को सलामत और महफूज कर दिया। तो गौसे पाक की माँ अपने बेटे से कही थी कि किसी मोड़ पे झूठ मत बोलना, तो क्या गौसे पाक को कही थी? नहीं, गौसे पाक की अम्मी देख रही थी कि मेरा अब्दुल कादिर है, इसके दामन से करोड़ों अरबों खरबों लोग जो है इनके दामन से वाबस्ता होंगे। तो वाबस्ता होने वाले और अब गौसे पाक से जुड़ने वाले इनके गुलामों से कही थी, ऐ लोगों, अगर मेरा बेटा अब्दुल कादिर से फैज लेना है तो कभी झूठ मत बोलना। ये किससे कही थी? हम लोगों से कही थी कि गौसे पाक के दामन से हम लोग वाबस्ता होने वाले हैं, हम लोग वाबस्ता हैं। गौसे पाक की माँ की नज़र ये देख रही थी कि अभी तो ये बच्चा है, लेकिन इसके दामन से ना जाने कितने लोग वाबस्ता होंगे, इनके साए में आ जाएंगे। इन साए में आने वाले लोगों से कही थी कि अगर मेरा बेटा अब्दुल कादिर का फैज़ चाहिए तो कभी झूठ मत बोलना, किसी मोड़ पे झूठ मत बोलना। ये गौस पाक की माँ की करामत है।
تو میرے دوستو اگر غوث پاک سے لینا ہے تو جھوٹ مت بولیے، کبھی کسی موڑ پر جھوٹ مت بولیے، پڑوسیوں کو مت ستائیے، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک تنکے کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قطرے قطرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تنکا تنکا کا حساب ہوگا، دریا دریا بخشا جائے گا۔ آج مسجدوں میں دیکھیے لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، گھر میں دیکھیے گھر میں اگر 5 آدمی ہے تو 4 آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، گھر میں 6 آدمی ہے تو 6 کا 6 بے نمازی بن کے پھر رہا ہے۔ تو وہاں تو حساب دینا ہوگا، مرنے کے بعد کوئی کسی کو بچانے نہیں جائے گا، آپ اپنے قبر میں تنہا رہیں گے، یہ اپنے قبر میں تنہا رہیں گے، ہم اپنے قبر میں تنہا رہیں گے، وہاں تو حساب دینا ہوگا، ایک ایک تنکے کا حساب دینا ہوگا، دنیا میں کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا چھوڑ کے آیا۔ آج مسلمان یہ سوچ لیا ہے کہ ہم صرف جمعہ پڑھیں گے، یہ جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، جمعہ تو آپ پر فرض ہے ہی، جمعہ تو پڑھنا ہے یہ، لیکن یہ 7 دن جو گزرتا ہے ان 7 دن میں نماز کون پڑھے گا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان جو مسلمان فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ شخص اس دن ایک مسجد کو گرا دیتا، ڈھا دیتا ہے۔ آج بابری مسجد شہید ہو گئی، پورے دنیا کے مسلمان کی آنکھ میں ہے کہ کیوں شہید ہو گئی، ہماری مسجد لوٹی گئی، لیکن ہم جو کرتے ہیں آپ جو کرتے ہی کیا ہے؟ غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، قضا کرتا ہے، وہ انسان ایک مسجد کو ڈھا دیتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو وہاں جنت ایسے ہی نہیں ملے گی، جنت اسی کو ملے گی جو ہوگا رسول کا، جو نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، پکا سچا ایمان والا ہوگا، اپنے عمل کو صحیح سلامت سے یہاں سے لے کر کے وہاں جائے گا۔ میرے دوستو شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اگر اعمال صحیح نہیں ہوگا، ایمان صحیح نہیں ہوگا تو پھر قبر میں پھنسیں گے، حشر میں بھی پھنسیں گے، اس کے بعد دوزخ میں جانا ہوگا۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک ذرہ برابر بھی ایمان لے کے نہ جانے پائے، اگر ایک ذرہ برابر ایمان لے کے قبر تک یہ انسان پہنچتا ہے تو شافع محشر ڈھونڈ کر کے ان کی شفاعت کر کے جنت دلا دیں گے۔ اس لیے شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے کسی طرح ان کی ایمان کو چھین لیا جائے۔ تو ایمان بچے گا کیسے؟ جب عمل صحیح ہوگا۔ ایمان بچانے اور ایمان مضبوط کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ ورنہ میرے دوستو جب موت آئے گی نا تو ایمان بھی چھینا جائے گا اور مشکل میں موت بھی آئے گی، پھر آخرت میں جہنم میں جانا ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو ایمان لے کے جائیے۔ تو ایمان کیسے لے کے جائیں گے؟ نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا، تاریخ کے بھٹی میں پڑا رہتا ہے، شراب کے بھٹی میں پڑا رہتا ہے۔ آج مسلمان جتنا بگڑا ہے یہ کسی اور قوم کے لوگ نہیں بگڑا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمان تاری اور شراب کے بھٹے میں ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسلمان کا بچہ جوا کے اڈے میں ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ ایک روزہ قضا ہو جائے تو 60 روزہ رکھنا ہے، نہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تب جا کے کفارہ ادا ہوتا ہے۔ اور یہ مسلمان کا بیٹا بازار میں کھاتا گھومتا ہے، رمضان کا دن ہے، لحاظ بھی نہیں رکھتا ہے کہ کوئی دیکھے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی جوا کے اڈے میں پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے تاری اور شراب کے اڈے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں ذرا جانتے ہیں؟ یہ ایسے لوگوں کے گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے۔
नमाज पढ़ेंगे, बेटा भी सही रहेगा, बेटी भी सही रहेगी, बीवी भी सही रहेगी, माँ बाप भी सही रहेंगे। दुआ करेंगे अल्लाह सबके ईमान को, ये सबके अमल को कबूल भी फरमाएगा, ईमान में ताकत और कुव्वत भी पैदा फरमा देगा। मुहर्रम का महीना देखिए, लोग ताजिया लेके निकल जाते हैं, हाथ में झंडा ले लेते हैं, मुंह में शराब, पेट में गया, अब ये उछलना कूदना कुत्ते के तरह शुरू किया। इससे अच्छा तो कुत्ता है कि कम से कम वो अपने होश में तो रहता है, लेकिन एक शराबी होश में नहीं रहता है, एक तारी पीने वाला होश में नहीं रहता है। इसके मुंह में कब कुत्ता पेशाब करेगा कहना भी मुश्किल है, कब कहाँ गिरेगा और कौन कुत्ता आके मुंह में पेशाब करेगा कोई ठिकाना नहीं है। मुहर्रम में देखिए कुत्ता है, फानता है हमारे नौजवान, और उसमें क्या करता है, कोई तारी पीता है, कोई शराब पीता है। रमज़ान के महीने में भी वही हाल। मस्जिद देखिए तो मस्जिद खाली है, ना फजर में कोई पहुंचता है, ना असर में पहुंचता है, ना मगरिब, ना ईशा, ना जोहर। लोग बहाना बना लेता, काम करने में फुर्सत नहीं है, लोग बहाना बना लेते। लेकिन मेरे दोस्तों, बहाना बना के बच जाइएगा, लेकिन फायदा ना आपको होगा ना आपके पड़ोसियों को होगा, फायदा नहीं, नुकसान तो सिर्फ आपका होगा। आप नहीं नमाज पढ़ेंगे, जहन्नम की आग में जलाए जाओगे। जहन्नम की सबसे हल्की अजाब क्या है? जब जहन्नम में इंसान पहुंचेगा जिसको कम अजाब देना होगा, बिल्कुल हल्की, जर्रा बराबर, उसके लिए क्या अजाब मुतय्यन है मालूम है? आग की जूती पहनाया जाएगा। क्या? मई जून गर्मी वाला मौसम है ना, आप रोड पर खाली पैर सिर्फ चल के दिखाइए तो 10 मिनट कोई नहीं चल सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। क्योंकि उस सूरज की शुराओं ने, उस सूरज की रोशनी और ताप ने जमीन को इतना गर्म किया है कि इंसान वहां खाली पैर चल नहीं सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये जमीन है, इसके ऊपर जब खाली पैर नहीं चल सकते हैं तो फिर मैदान माशर में जब जान फैसला होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ, आग की जूती पहनाओ, तो उस वक्त क्या हाल होगा। और आग की जूती पहनना होगा, हाथ में हथकड़ी, खोल भी नहीं सकते। ज्यादा चिल्लाओगे तो मुंह में पट्टी बांध दिया जाएगा, हाथ में हथकड़ी डाल दिया जाएगा। अब ना जूते उतार सकते हो, ना मुंह से चिल्ला सकते हो, अजाब में मुब्तला रहो। उस आग की जूती पहनते ही दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है। ये कौन सी अजाब है? ये हल्की अजाब है, हल्की सी, एक झटका समझिए ये। और जो लोग नमाज छोड़ छोड़ के जिंदगी गुजारते हैं, इसका क्या हाल होगा? एक रिकात नमाज कभी किसी को माफ नहीं है। हद्दे बुलूगियत, आका फरमाते हैं कि 7 साल की उम्र हो जाए उस बच्चे को नमाज सिखाओ, 10 साल की हो तो उस पर फर्ज लागू होता है। अब वहां से लेकर के मौत की आखिरी सांस तक नमाज माफ नहीं है किसी पर, ना औरत पर, ना मर्द पर, ना लड़का पर, ना लड़की पर, ना उलमा पर, ना जाहिल पर, किसी पर नहीं। मसला शरीयत कह रही है कि अगर समंदर में डूब रहे हो और नमाज का वक्त हो गया, कोई सहारा आपको, तिनका अगर मिल गया है सहारा के लिए, तो वहां भी नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। जब जैसा मौका आए, शरीयत मौका दे रही है कि चल सकते हो तो खड़ा होके पढ़ो, नहीं चल सकते हो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकते लेट के पढ़ो, लेट नहीं सकते इशारे से पढ़ो, लेकिन माफ नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान अपने बच्चों पर सख्ती करता है नमाज के लिए, तो वो सख्ती करना उस बच्चे को जहन्नम की आग से नजात का जरिया बनता है। आका फरमाते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज सिखाओ, मुसल्ले पे खड़ा कर दो और कहो बेटा ऐसे हाथ बांधो, अल्लाहु अकबर। उसके बाद उससे कहो, सना पढ़ो, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اس کے بعد پھر کہو بیٹا قیرت کرو، الحمد شریف پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ بتاؤ سورہ پورا پڑھا جائے، الحمد سورت پوری ہو جائے، پھر کہو سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ لہب، سورہ فیل، سورہ قریش، جو بھی یاد ہے اسے کہو کہ پڑھو۔ اس کے بعد کہو کہ بیٹا اب کہو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ۔ اب رکوع میں گیا ہے آپ کا بیٹا، رکوع میں گیا ہے آپ کے گھر کا بچہ، آپ اسے کہیے بیٹا 3 مرتبہ کہو سبحان ربی الاعلی۔ جب وہ بچہ 3 مرتبہ کہے گا پھر اسے کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو جاؤ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جاؤ۔ اس طریقے سے اس بچے کو نماز سکھائیے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ 10 سال جب گزرتا ہے، اب اس کو اگر سکھانے میں، نماز پڑھانے اور سکھانے میں اگر اسے مارنا پڑتا ہے تو مارو۔ وہ مارنا اس کے لیے ظلم نہیں ہے بلکہ محبت ہے۔ بچے کو دین پر لانے کے لیے، راستے میں لانے کے لیے اگر مارنا پڑے، پیٹنا پڑے تو یہ عداوت اور دشمنی نہیں بلکہ یہ محبت ہے، محبت۔ اور اگر بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، آپ کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا، آپ کا بیٹا 7 سال کا ہو گیا، آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، روڈ کے کسی کنارے پر کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، آپ کی نظر پڑی ہے اور آپ نے یہ سوچا کہ ابھی بچہ ہے اس لیے کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، بڑا ہوگا تو بیٹھ کے کر لے گا، اگر یہ سوچ کے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے اس پر ظلم کیا، ظلم ہے۔ اور اگر وہیں پر اس پہ سختی کیا، مارا پیٹا اور کہا اے میرے بیٹے تو مسلمان کا بیٹا ہے، بیٹھ کے پیشاب کر، کھڑا ہو کر کے نہیں، مارنا پڑے، اگر مارے تو وہ سختی نہیں بلکہ محبت کہلائے گی۔ اس لیے کہ یہی کردار، یہی اخلاق اس کو زندگی میں کام آنے والی ہے اور آخرت میں جنت دلانے والی ہے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ آسانی سے بچ جائیں گے؟ کل میدان محشر میں ریا یعنی خاندان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ باپ بنا تھا، 5 اولاد تمہیں دیا تھا، بتاؤ کس کو کیسا چھوڑ کے آیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر سے لے کے 10 سال تک ان کو سختی کے ساتھ سکھاؤ، اس کے بعد کوئی چھٹی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چھٹی نہیں ہے، بچ نہیں سکتے ہیں نہ ہم نہ آپ نہ کوئی۔ تو میرے دوستو اپنے بچوں کو سدھاریے، سنبھالیے، ورنہ یہی بچہ بڑا ہو کر کے کہے گا کہ باپ کتنا کمینہ ملا تھا کہ ہم کو سنبھالنے کے بجائے جہنمی بنا کے چھوڑ دیا۔ اور آج کل باپ بھی ایسا ہے، کہتا کہ بیٹا جب تک میں تجھے جہنمی نہ بنا دوں تو میں تیرا باپ نہیں، تو بھی یاد کرنا کہ کیسا باپ ملا تھا۔ آج بچوں کو ہر کچھ سکھایا جاتا ہے، ABCD یعنی انٹر میٹرک جہاں تک پڑھنا پڑھا دیتا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتا کہ بیٹا بڑا جا رہا اسے سلام کرو، یہ نہیں سکھاتا کہ بڑے بیٹھے ہیں کرا رہو۔ اب یہی بچہ 25 سال 30 سال کا ہوتا ہے تو اپنے بڑوں سے زبان لگانا شروع کرتا ہے۔ اب یہی بیٹا جب شادی کرتا ہے تو اپنے ماں باپ سے زبان لڑاتا ہے، کیوں؟ کہ شروعات ہی اس کا خراب ہو گیا ہے، سنبھالنے والا اس کو بربک مل گیا، نہیں سنبھال پایا، اب ادب تہذیب اس کے اندر کچھ نہیں پیدا ہوا ہے، تو اب یہ بچہ کیا کرے گا؟ اگر اسی بچے کو سنت مصطفیٰ کے طور و طریقے پر عمل کرنا سکھا دیتا، نبی کی شریعت پر، نبی کے قانون پر، نبی کے طریقے پر اگر چلنا سکھا دیتا تو وہ بیٹا جب بڑا ہو کر کے شادی کرتا تو اس ماں باپ کو اپنے سے الگ کبھی نہیں کرتا، بوڑھا ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت، باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ۔ اب یہ دونوں اگر ناراض ہو جائے تو جنت کبھی نہیں ملے گی۔ حضور کی حدیث ہے کہ جنت لینا ہے تو ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو۔ اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے، ماں ناراض ہو گئی تو جنت نہیں ملے گی، باپ ناراض ہو گئے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب جائے گا کیسے؟
اس لیے دونوں کے لیے ادب ضروری ہے، دونوں کی عزت ادب احترام کیجئے۔ آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیجئے میرے بھائیوں۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو ساری عبادت جو آپ کر رہے ہیں، ساری عمل جو کر رہے ہیں، سب بیکار ہو جائے گا۔ ماں خوش تو سب خوش، ماں ناراض تو سب ناراض۔ یہاں تک کہ اگر ایک ماں ناراض ہوتی ہے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، پروردگار بھی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن آج کل حال دیکھے ہیں، بیٹا جب 50 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، اب ماں اگر 80 سال کی عمر میں پہنچی، اب نہ ماں کی دوائی ہوتی ہے، نہ ماں کی خدمت ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے ماں کے اندر، لیکن بیٹا ایک لوٹا پانی بھر کے نہیں دیتا ہے، اور خیال رکھا ہے کہ جنت لیں گے، جنت حاصل کر لیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی جنت لینا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے فرمایا کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا، نہ کوئی غم، نہ کوئی حزن و ملال۔ تو میرے دوستو، وقت اب نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر کچھ بات ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم نے جو کہا، ان لوگوں نے جو سنا، جو حق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہم سب کو ہمیشہ چلنے کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور شیطان کے سر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور مولا جو شادی ہونے والی ہے تو غیب سے ان کی مدد عطا فرما، اور مولا ہم سب کی دعا اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔